آپ سیکریسی کے ایکٹس جو ہمارے ہیں ان سے بھی انحراف کریں. آپ کے پاس جو گلوبل انسٹرومنٹس ہیں، سائفر ایک گلوبل انسٹرومنٹ ہے نا، کوڈڈ آتا ہے، آپ اس کو بھی لا کے عوام کے اندر لہرانا شروع کر دیں. تو یہ میرے خیال میں مناسب باتیں نہیں. اب قانونی طور پہ اس کا کیا جواب نکلتا ہے وہ تو عدالتیں فیصلہ کریں گی. لیکن عدالت نے جو آج ٹائم لیمٹ سیٹ کی ہے، پلوشہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف پریکٹیکلی مجھے لگتا ہے کہ الیکشن پروسیس میں حصہ لینے کے قابل نہیں رہے گی. عمران خان کے اوپر تو تلوار تھی، لیکن آج شاہ محمود والی تلوار بھی اتنی پکی ہو گئی ہے جتنی عمران خان کے اوپر تھی. دیکھیے ندیم صاحب، بات اصل یہ ہے کہ یہ تو بہت سی حدیں جو ہیں اس وقت پار ہوئیں، اور شاید جو لوگ ساتھ ہوتے ہیں اس وقت ہلا شیری دے رہے ہوتے ہیں کسی بھی لیڈر کو، وہ ایسے موقع پر اکثر جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں. یہاں تو خیر چلے اس سے 2 ہاتھ آگے بڑھ کے کام ہوا، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ سائفر کا بھی جو فیصلہ ہونا ہے یا جو کچھ بننا ہے الیکشن میں، ان کا بھی جو بننا ہے اور جس کا بھی جو بننا ہے، وہ ہمیں ابھی سے علم ہے. اور چونکہ ملک میں اقتدار کے لیے بالکل بے حجاب سا ناچ شروع ہوا ہے، تو میرے خیال میں تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ چونکہ یہ جو انتخابات کا عمل ہے وہ کافی پرخطر ہے، کافی ایکسٹینسو ہے، مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور پیسہ ویسا تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس کم ہی ہے. تو اس طرح کرنا چاہیے کہ یہ جو بس ایک تاج پوشی کی رسم ہمارے یہاں رہ جاتی ہے، یہ آئین میں ایک ہمیشہ ایک ڈال دیں کہ جس کو جسے کہتے ہیں نا، نگاہ یار جسے آشنا راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے. تو جسے نگاہ یار آشنا کر دیتی ہے تو بس اس کے سر پہ تاج رکھ دیا جائے. یہ کام ہم کیوں کریں؟ وہ جو تاج ہے اس دفعہ تو لگتا ہے کہ نواز شریف کے سر کے لیے، یا بس وہ نواز شریف کا ہما سر اس ہے تاج کے لیے چن لیا گیا. یا تاج ہے یا ہما ہے، بس سر نہ ہی چنے جائیں تو اچھا ہوتا ہے اس طریقے سے. تو آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ یہ الیکشن کا پروسیس جو ہے یہ ڈھکوسلا ہی ہے، بس وہ دیکھیں، تاج ہی میں پہنانا الیکشن باقی ہے؟ ڈے کی پریڈکشن نہیں کر سکتی، لیکن جو اب تک ہو رہا ہے وہ اچھا شگون تو نہیں ہے کسی بھی طرح سے، ان کے لیے بھی نہیں ہے. ان کے لیے بھی نہیں ہے، جن کو تاج ملنے والا ہے ان کے لیے بھی نہیں ہے. وہ کیوں؟ نہیں، دیکھیں نا، وہ ایک انگریزی کی کہاوت ہے نا، uneasy lies the head that wears the crown. سر پہ چاہے تاج ہو یا تلوار لٹک رہی ہو، بڑا مشکل ہوتا ہے. دونوں کام ایک ہی جیسے ہیں. تو نہ عمران کے لیے الیکشن اچھا ہونے والا ہے، تو نہ آپ کہتی ہیں نواز کے لیے اچھا ہونے دیکھیے والا ہے. الیکشن جو ہے وہ اس کی تو خد و خال ابھی دیکھیے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. دیر از ہارڈلی، اس میں کیا ہمیں کیا ایکسائٹمنٹ ہے، کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو، مجھے، مصدق صاحب کو یا پی ٹی آئی کو نہیں پتا. سب کو پتا ہے کہ اس دفعہ ہما جو ہے وہ بٹھا دیا گیا پریکٹیکلی نواز شریف کے سر. لگتا ابھی تک تو یہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے الیکشن کے دن کچھ بازی پلٹ جائے. نہیں، کوئی نہیں پلٹنے والا. کوئی خیر آپ میرے سے زیادہ جو ہے اگر وہ جنہوں نے ڈسپوائنٹ چننا ہے، اگر تو ان کے حوالے سے کوئی سرپرائز کی ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی، تو وہ فی الحال رول آؤٹ کر دیجیے. میدان میں 2-3 ہی گھوڑے ہیں، اور ان 2-3 گھوڑوں میں سے جس کی باری لگنی تھی لگ چکی ہے. ایک نئی پنجوتا صاحب آپ سے پوچھ لوں، پہلے سائفر والے معاملے کا تھوڑی سی کہانی ہو جائے. شاہ صاحب کی جو آج بیل اپلیکیشن تھی، اس کے اوپر آرڈر کے اندر آپ پڑھیں تو ایک جگہ پہ انہوں نے پرنسپل ایکیوز کا لفظ استعمال کیا ہے شاہ محمود قریشی کے لیے. تو تقریباً اتنا ہی بوجھ ان کے اوپر پڑ جائے گا جتنا عمران کے اوپر پڑنا ہے. دوسرا، 4 ہفتے کے اندر انہوں نے مدت تعین کر دیا کہ 4 ہفتے کے اندر یہ ٹرائل کمپلیٹ کریں. تو مجھے لگتا ہے یہ فاسٹ پیسڈ ہو گیا ہے ان کا عمران خان کے خلاف سزا کا عمل. دیکھیں، اگر آرڈرز دیکھیں تو یہ کوئی ایک آرڈر نہیں ہے، درجنوں کے حساب سے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسی طرح کے آرڈرز پہلے بھی چیف صاحب نے دیے ہیں. اگر دیکھا جائے تو 9 مئی کو القادر ٹرسٹ کیس کے اندر خان صاحب پری ریسٹ بیل کے لیے تھے، اس دن اسی طرح سے ڈنڈے مار کر اغوا کیے گئے، اور انہوں نے کہا کہ گرفتاری جو ہے وہ قانونی ہے. پھر اسی طرح آگے آپ دیکھ لیں کہ توشہ خانہ کیس کے اندر جو ہے 5 اگست کو گرفتاری ہوئی، وہ قانونی ہے. 15 اگست کو چھپا کے سائفر کیس کے اندر گرفتاری کی گئی، چھپا کے ریمانڈ ہوا، کوئی اس کے اوپر. آگے آپ دیکھ لیں کہ 13 نومبر آج وہ القادر ٹرسٹ کیس والا معاملہ جو ہے اس کے اندر گرفتاری ڈال دی گئی، اسے بھی قانونی کہہ دیا گیا. خان صاحب کی بیلز اس بنیاد کے اوپر خارج ہوئی تھیں کہ خان صاحب عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئے. سائفر والے معاملے کی کیا جی، امپلیکیشن؟ لیکن سائفر والا معاملہ آپ دیکھیں نا جی، باہر سے ایک دھمکی ملتی ہے، بجائے یہ کہ یہ سارے پولیٹیشنز ساری جو ہے وہ سارے ساتھ کھڑے ہوتے، انہوں نے مل کر حکومت کو گرا دیا. اور جو مصدق صاحب نے بات کی حلف کی، حلف کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو وہ سمجھیں گے وہ بتائیں گے. یعنی کہ جو جمہوریت کے لیے آئین کے اوپر جو حملہ ہو رہا تھا، ملک کی سلامتی کو جو ہے وہ
दाव पर लग रहे थे कि एक बंदा धमकी देता है बाहर से, वो कहाँ है आज? डोनाल्ड लू कहाँ है? वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने हुकूमत गिराई है? वो जो आजम खान है वो कहाँ है? वो सारे बरी हैं। जमानत का मामला यहाँ पर आजम खान का 161 का बयान हम पढ़ चुके हैं, और मेरे ख्याल में मुझे ये पता चला है कि शायद उनकी 164 की स्टेटमेंट भी हो चुकी है। देखें उस सारे टू कॉज ट्रबल फॉर इमरान खान एंड शाह महमूद कुरैशी बोथ। फॉरेन ऑफिस से गया साइफर, और कस्टोडियन कौन है? उस सारे पहलू के अंदर जो गवाह लाए गए हैं उनका क्या रोल बनता है? देखो वो तो फॉरेन सेक्रेटरी आएंगे, वही बात है, उनका भी बयान आएगा, यहाँ पर सूरत आजम खान का बयान आएगा, शाह महमूद साथ को एक्यूज के तौर पर जेल में। बयान जो है सबको पता है कि उन्हें अगवा किया गया और अदालत के अंदर पेश किएगा, वो कैसे बयान आया। लेकिन बात यह है कि कस्टोडियन कौन है? क्या पीएम? मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन मुझे पता चला कि वो भी हुआ। क्या पीएम जो है 164 का बयान देखा है आपने उनका? देखें, बयानात को छोड़ दें, मैंने देखा है। देखा है आपने? ठीक है, उन्होंने तो जो उनके सामने पेश करना था कि ये आपने देना है, तो बस उन्होंने तो साइन करने थे। बाकी किधर हैं लोग जिन्होंने सारा ये मुश्किल का सबब आज आप देख लेना कि जिस साइफर रूल्स के ऊपर ये बात करते हैं, केस बना रहे हैं, से साइफर के मामले में इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को दोनों को सजा का अमल होगा, और मोस्ट प्रोबेबली ये इलेक्शन के दिनों के अंदर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी पेशियां भुगत रहे होंगे। ये सजा का अमल यहाँ से आगे हाई कोर्ट जाएगा, फिर कहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे तो रिलीफ का शायद अमल हो, तब तक नहीं होने वाला। ये केस ऐसे हैं, यहाँ पर सड़क पर गुजरते हुए अगर गाड़ी के साथ कुत्ता टकरा के मर जाए ना, तो वो कहेंगे कि इमरान खान ने कत्ल करवाया। ये केस ऐसे है, किसी केस के अंदर कोई जान नहीं है, कोई लीगली केस नहीं है। आज जमानत का मामला डिस्कस हो रहा है, वो कह रहे हैं कि 4 हफ्तों के अंदर केस खत्म करें। बताएंगे कुछ मुसद्दिक साहब, आप इस पर राय दें। किसी ने कोई पूछा है कि आप जो है जल्दी ट्रायल खत्म करें? क्यों डायरेक्शन दी गई? मामला जमानत का है, 2-3 डायरेक्शन दी जा रही है। डॉक्टर साहब से पूछ। 2-3 चीजें मैं कहूंगा जी। डोनाल्ड लू तो स्टेट डिपार्टमेंट में ही है। कहाँ है? स्टेट डिपार्टमेंट में ही। डेविड फैंटम किधर है? ज़रा जितने बच्चे देख रहे हैं ये टीवी प्रोग्राम, जो हमारी यूथ है, ज़रा जाके गूगल करें जी डेविड फैंटम को, और देखें वो कौन शख्स है जिसको हायर किया था इमरान खान ने, और किस चीज़ के लिए हायर किया था, और ये डोनाल्ड लू के बाद भी किया था। तो ज़रा देखें ना, चाहे ज़रा आप सारे डोनाल्ड लू इसको भी डालें उसमें, और उसके बाद डेविड फैंटन भी डालें। ये इमरान खान साहब का लॉबिस्ट था, जिसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे के हायर किया गया था अमेरिका में। किस लिए हायर किया गया था? अगर अमेरिका आपका इतना बड़ा दुश्मन है, अगर अमेरिका आपके खिलाफ साजिश कर रहा है और आपके आइन को पामाल कर रहा है, आपकी हुकूमतें उल्टा रहा है, तो आप वहां पे जाके किसको हायर कर रहे हैं और किस चीज के लिए कर रहे हैं? इस वजह से कहा नहीं, मेरी बात आप पूरी, मैंने बात, लेकिन पूरी बात सुनी, पूरी बात सुनी, मेरी भी सुन नहीं। आपने सवाल किया, मैंने आपसे नहीं किया। आपने कहा कि आपने कहा नहीं यार, आप क्या है जो आपकी तरफ देख के किया मैंने? मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। कैसी बात कर रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो लोगों से बात कर रहा हूँ। नहीं, आपने मेरी तरफ इशारा किया। मेरे दोस्त, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो ना करें, मैं कर रहा हूं आपसे बात। आपने इशारा किया तो मैंने बात की। मीडिएटर है और अवाम सामने बैठी हुई है, और मैं अवाम को मशवरा दे रहा हूँ कि आप जाके देखें कि किसको हायर कर रहे थे जब ये कह रहे थे कि अमेरिका हमारी सल्तनत उल्टा रहा है, ताकि आपको अंदाजा हो यहाँ पर क्या हो रहा है। इमरान खान ने पहले पोजीशन ये ली थी कि अमेरिका ने साजिश की, और ये जो सिंध हाउस के अंदर MNAs थे, ये अमेरिकियों ने बेसिकली उनकी हुकूमत गिराने के लिए इनको सिंध हाउस पहुंचाया था। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, साजिश अमेरिका से इधर नहीं आई बल्कि यहाँ से अमेरिका गई। मैंने सुनी सारी, वो आपने बाद में जी, उसके बाद जब चीफ, जिसके बाद उन्होंने कहा कुछ गद्दार हैं, कुछ वफादार हैं मुल्क के जनरल, और कुछ नहीं है, कुछ बहादुर हैं और कुछ नहीं है, और जो भी उन्होंने बात की, और न्यूट्रल कौन होता है, जाफर और मीर सादक का जो सारी बातें वो छोड़ दे उस बात को। अब दूसरी तरफ आ जाए, केस में जान नहीं। मैंने तो अलकादिर का ना आपने जिक्र किया ना मैंने जिक्र किया। अलकादिर ट्रस्ट में 190 मिलियन पाउंड बस्ट हुआ वहाँ पे इंग्लिस्तान में, इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट के तहत। और इंग्लिस्तान का कानून ये कहता है कि इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट के तहत जो पैसा भी चोरी का पकड़ा जाए या अनअकाउंटेबल वेल्थ मिले, वो उस मुल्क को वापस दी जाती है जहाँ से वो पैसा आया हो। इन्होंने क्या किया, यहाँ से एक कागज़ साइन किया जिसको बाद में डीक्लासीफाई करके खोला गया। पहले तो काबीना को दिखाया नहीं गया, बगैर दिखाए कागज़ को अप्रूव किया गया, फिर उसको सील किया गया सीक्रेट डिक्लेयर करके। जब वो सीक्रेट डीक्लासीफाई हुआ तो उसमें इजाज़त दी गई मिर्ज़ा शहजाद अकबर को कि इंग्लिस्तान जाएं और पाकिस्तान के बिहाफ पे वहाँ पे एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन करके आएँ, जिसके तहत कभी भी ये नहीं पता चल सकेगा कि वहाँ पे क्या डील हुई। और उस डील के तहत वो पैसा 190 मिलियन पाउंड यानी $250 मिलियन यानी 1/4
جو ہمارا یہ ہے جو ہم IMF سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں $1 بلین، وہ گفٹ کر دیا گیا ملک ریاض کو، اور ان کے اکاؤنٹ میں سپریم کورٹ میں جہاں پہ ان کا جرمانہ جانا تھا. فرا کو تو علیحدہ بھی زمین دی یہاں پہ، جو بعد میں نے واپس کر دی، بنی گالا میں مجھے دی، پہلے وہ ادھر الاٹ ہوئی تھی، پھر ادھر 450. تو یہ بریک قریب آ گئی ہے. بریک سے واپسی پہ اور باتیں کرتے ہیں. بریک لے لیں، ہمارے ساتھ ہے.